اور منچناباد سے خبر شامل کریں۔ تھانہ منچناباد پولیس کا نیٹ کیفے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منچناباد پولیس کا کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 7 سٹار نیٹ کیفے اور گیلانی نیٹ کیفے کے مالکان کے خلاف فحاشی پھیلانے پر مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فحاشی پھیلانے والے نیٹ کیفے مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ شہر بھر میں نیٹ کیفے فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کے اڈے بن گئے۔ حکومتی اداروں کی بے حسی کی وجہ سے نوعمر بچے نیٹ کیفے میں فاحش سائٹس اور فلمیں دیکھ کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر میں قائم انٹرنیٹ کیفے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کے علاوہ نوعمر بچوں کے اخلاقی بگاڑ کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ کیفے میں گاہکوں کو فحش ویب سائٹس پر رسائی کے علاوہ کمپیوٹر میں فحش فلموں کے فولڈرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیفے مالکان کی جانب سے فحش فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے فولڈرز بنا کر کمپیوٹر میں رکھ کر گاہکوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسکول ٹائم میں اسکولوں اور کالجوں کے طلباء بھی ان نیٹ کیفوں پر موجود پائے جاتے ہیں۔ والدین میں ان نیٹ کیفوں کے خلاف شدید رنج و الم پایا گیا۔ والدین کی جانب سے پولیس کی کارروائی کو سراہا گیا اور انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان نیٹ کیفوں پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے، جس پر ڈی پی او ضلع بہاول نگر نے نوٹس لیتے ہوئے منچناباد پولیس کو فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا۔ نیٹ کیفے مالکان کے خلاف پہلے بھی ایسے آپریشنز ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے مزید بات چیت کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اظہر کاظمی صاحب لائن پر موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کی یہ جو کارروائی ہے نیٹ کیفے مالکان کو اریسٹ کرنا، یہ کتنی مؤثر ہے اور اس سے کیا مثبت نتائج آئیں گے؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کو یونیک نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، کل منچناباد میں بھی پولیس نے ایک بڑی اہم کارروائی کی ہے جس میں انہوں نے جو نیٹ کیفے مالکان تھے، فحاشی کی فلمیں بچوں کو دکھاتے تھے، ان کے خلاف بڑا ہی سخت ایکشن لیا اور ان کو گرفتار کیا۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، منچناباد کے جو واقعات ہیں کا جو وقوع ہے، اس طرح کے وقوعے جو ہیں ماضی میں بھی ہوتے رہے اور پولیس جو ہے وہ ان کو ریڈ کرتی رہی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ کام دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں، میں ان چیزوں کے انتہائی سخت خلاف ہوں کہ کسی بھی نیٹ کیفے کو یا کسی بھی اس کو بند کیا جائے، لیکن دوسری سائڈ پہ میں اس کی ایک پلس بات کرتی ہے، اس کی نیگیٹو بات میں یہ کروں گا کہ نیٹ کیفے کو بند کرنا، اگر وہاں پر کوئی برائی یا فحاشی کا کام ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھا قدم ہے۔ نمبر 1، اس کو بند کرنے کے بعد جو ہمارے یہاں ایک عام روٹین ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کیسز کے اندر پولیس ریڈ کرتی ہے، ملزمان کو پکڑتی ہے، جیل بھیجتی ہے اور 2 مہینے بعد وہ ملزمان جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ ان کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منچناباد کا جو واقعہ ہے، میرا خیال ہے کوئی یہ اتنا عام اہمیت کا حامل واقعہ نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی نمبر ٹنگ پروگرام ہوگا، کوئی افسر آئے ہوں گے وہاں پر پولیس کے، ان کو اطلاع ملی ہوگی۔ یہ کام تو عرصہ دراز سے پاکستان بھر میں ہو رہا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور یہ وہ دوسری تمام وہ چیزیں جو ہے، یہ صرف انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی حکومت نے ایجوکیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ بہت کم کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور زراعت پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ان 3 شعبوں کے اندر جو آج حالات ہیں، آپ دیکھیں زراعت میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو کھاد نہیں مل رہی، اگر آپ ہیلتھ میں دیکھیں تو وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر میں اس کی بات کروں نیٹ کے استعمال کی، تو نیٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑا زبردست استعمال ہے۔ آپ ساری دنیا کو 1 سیکنڈ کے اندر سرچ کر سکتے ہیں، ایک اچھا مطلب یہ چیز بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے اس کے میں قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ نیٹ کیفے واقعی وقتی طور پر سیل ہو گیا ہوگا، لیکن یہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہاں پر کچھ وکلا جائیں گے اور کچھ ججز وغیرہ کو ریکویسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ نیٹ کیفے اپنا کام شروع کر دے گا اور اس کے ٹھیک 1.5-2 مہینے بعد پھر دوبارہ وہ بلو فلموں کا کام شروع کر دے گا۔ لیکن یہ جو نیٹ کا غلط استعمال ہے، اس نے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائی پیدا کی ہے، جیسے کہ واٹس ایپ کالز ہیں، فیس بک ہے، میسنجر ہے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ پازیٹیو ہے آپ کے لیے، بہت زبردست چیزیں ہیں، لیکن ان کا استعمال جو ہے ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ انتہائی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پی ٹی اے کو کوئی اسپیشل قسم کے قانون جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر وہ اندھیر نگری چوپٹ راج، جنگل کا راج ہے،
जब कोई चीज़ फाइल के ऊपर फाइल वाले केसेस जो है वो चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर एक बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के SSP इमरान किशोर ने की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर जो है ना फोकस किया गया था कि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक़या हुआ था, उसके अंदर उसने लड़के ने अपनी माँ और बच्चा तीन बहन भाइयों को PUBG गेम के खेलते खेलते उसके ज़हन में वो गेम हारता गया और उसके बाद फिर जब वो शिकस्त से बिल्कुल ही वो हो गया तो उसने फिर अपने घर से पिस्टल उठाया और उसने अपनी माँ और तीन भाइयों और बहन भाइयों को जो मर्डर कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस ने उसको रेड किया, फिर पकड़ा, फिर उसने इतराफ़ जुर्म किया। तो मकसद कहने का ये है कि SSP साहब ने भी लिख कर भेजा है DIG को कि IG साहब को कि आप इसको फौरी तौर पर इसका वो कानून जो है वो बनवाया जाए। PTA को इसके ऊपर कहा गया। तो आप देखें ना, PUBG गेम भी जो है वो भी तबाही का बायस बन रही है। इसके 4 वाक़यात हुए हैं। कराची से एक लड़की को लाहौर में बुलाया, चंद लड़कों ने गैंग रैप करके उसको कत्ल कर दिया। तो भैया बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जितनी भी इस वक्त आ रही हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें ले जा रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मोटिवेशन दी जाए, बाकायदा इसकी क्लासेस दी जाए और इसके लिए सबसे सख्त कानून बनाया जाए। जो इसमें पकड़ा जाए उसको कम से कम 10 साल की कैद और उसको बड़ा जुर्माना किया जाए और उसकी उस जगह को सील कर दिया जाए। तो आप एक दो जगह पे जब ऐसा काम करेंगे और वकला हज़रात जो हैं वो अगर मेहरबानी फरमाएं, वो पैसे और रास्तों से कमाएं, इस तरफ जो है ना वो ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी इससे कन्विक्टेड हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। तो अभी आप किस तरह से देखते हैं कि इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें यह है कि 10 साल की कैद हो मिनिमम और जुर्माना किया जाए ऐसे नेट कैफे मालिकान को? देखें, ये लॉ डिपार्टमेंट का काम है। PTA लॉ डिपार्टमेंट को ये समरी बना के भेजे अगर, और फिर लॉ डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर बिल पास कर दे। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ बहुत से बिल पास किए हैं, लेकिन बिल पास करने का फायदा तब होता है कि जब आपके यहाँ उन बिलों के ऊपर अमल हो रहा हो। लेकिन तो इसलिए का जो है कानून है और उसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, तो माशाल्लाह हमारे पुलिस वाले, मैंने खुद देखा है कि वो कोई उसको चेंज कर देते हैं, उसका पैसे लेके उसकी ऐसी वो बनवा देते हैं कि वो दूसरे दिन ही बंदे की जो है वो जमानत हो जाती है। तो अगर इस तरह नेट कैफे का कानून भी अगर बन गया और उसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसी कानून बनाने की। लेकिन काज़मी साहब, मैंने एक और चीज़ देखी है कि लोग भी इसके बारे में बड़े परेशान हैं। हारूनाबाद में अभी जो है एक तजावुज़ात के नाम से 240 दुकानें गिराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो ये तजावुज़ात के साथ नाम पे जो ऑपरेशन हो रहा है, ये मेरे ख्याल में आवाम के साथ ज्यादती नहीं है क्या? देखिए, ये मैं अगर बीइंग एनालिस्ट आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है 1947 से लेकर आज तक हर शख्स ने पाकिस्तान की सरकारी ज़मीन को अपने माँ और बाप, आबाओ अजदाद का हिस्सा जाना है। और दुनिया के अंदर एक कानून है कि मैंने दुनिया के इतने मुल्क फिरे हैं, वहाँ पर एक कानून है कि जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। वो सरकार उसके ऊपर जो चाहे वो अवामी फलाह या रिलीफ के लिए कोई सेंटर्स बना दे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दे, वो उसकी अपनी स्वाबदीद है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो आपने ये भी देखा होगा कि बाजारों के अंदर लोगों ने जो है वो एक दुकान के आगे 6 ख्वाचे लगवाए हुए हैं। तो ये सारी नाजायज तजावुज़ात है। तो वही बात। लेकिन काज़मी साहब, एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि फिर इनको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे यह लोग मतलब कि आराम से अपने रोज़गार के मुतबादल रिसोर्सेज इनके पास हों, वो अपने मुतबादल रिसोर्सेज के ज़रिए रोज़गार कमा सकें। देखिए, 2 तरीके हैं। पहली तो बात यह है कि आप कब से उस सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, आपने उन 25 सालों में 30 सालों में बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया। अब आप गवर्नमेंट को कहते हैं वो आपको अकोमोडेट करे। चले, एक इंसानी हमदर्दी के तहत जो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके लिए मिसाल के तौर पे सब्जी वाले लोग वहाँ पर अगर बैठे हैं तो उसके लिए किसी सब्जी मंडी की जगह बनाई जाए शहर से बाहर,
या कुछ फासले पर वो भी सरकारी ज़मीन हो, उसके ऊपर उनको बाकायदा वहाँ पर दुकानें बना के दी जाए और उनसे सरकार किराया वसूल करे। और वो किराया जब वसूल करेगी तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा। बेसिक मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे जितने बड़े बड़े हैं उनमें जो प्लानर अगर बैठे हुए हैं उनको कोई काम नहीं करने देता, अगर कोई काम करता है तो वहाँ पे फिर वो कमीशन माफिया आ जाता है। तो भाई बात यह है कि इस मुल्क का पूरा निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। आप नहीं इसको ठीक कर सकते। जिस मुल्क की 25 करोड़ के करीब आबादी है, हम मार्शल लॉ को बुरा कहते हैं। मैं मार्शल लॉ के हक में हूँ। मार्शल लॉ को इसलिए प्रेफर करूंगा कि जब मार्शल लॉ आती है तो जखीरा अंदोज और दूसरे तमाम लोग जो हैं वो चूहों की तरह बिलों में घुस जाते हैं। उन्हें पता है कि समरी मिलिट्री कोर्ट जो है वो 1 महीने में या 15 दिन में उसका फैसला कर देती है और उसके बाद फिर कोड़े मारे जाते हैं या फिर उनको जेलों में तुल दिया जाता है और उनको सजाएं दी जाती हैं। तो जब आप ऐसे 3-4 एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अवाम में और मुल्क में शऊर बेदार होगा और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। आज आप अपने बच्चों को जो है वो 110-120 रुपए किलो के हिसाब से गंदा दूध पिला रहे हैं। आप बच्चों को खुद जाके कहते हैं बेटा ये जहर पियो। कौन सा कानून है इसके ऊपर? लोग पकड़े जाते हैं, 2-3 टंकियां उल्टा दी जाती हैं, उसके बाद 16 टंकियां फिर आ जाती हैं। और डिपार्टमेंट के अपने बंदे जो है वो इन्फॉर्मर होते हैं, वो इनको इतला करते हैं कि आज हमने फलां जगह नाका लगाया, आप इधर ना आए। तो भाई यहाँ तो जो है ना पूरा आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक खुमैनी आना चाहिए। कम से कम इस मुल्क की 25 करोड़ आबादी में से करप्ट पुलिस वाले, करप्ट कस्टम के लोग, करप्ट डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं और जितने ये आपके जखीरा अंदोज हैं, इन सबको पकड़ के इज्तमाई इनकी कुर्बानी दी जाए तो फिर जाके जो है आपका माशरा दुरुस्त हो सकता है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब।